নমস্কার, শুরু করছি প্যারালাল ঝলক। আপনাদের সাথে রয়েছি আমি উর্না। আপনারা এই প্রথম দেখছেন ডিজিটাল মিডিয়ায় বাংলায় খেলার খবরের বুলেটিন। ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক ফুটবলের যাবতীয় খবর নিয়ে আপনাদের জন্য আমাদের বিশেষ সেগমেন্ট খেল সকার। এটা ভারতীয় বংশোদ্ভূত ফুটবলারদের 48 জনের একটা তালিকা, যারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পেশাদার লিগে বা যুব লিগে খেলছেন। বেশিরভাগই মূলত ফুটবলে উন্নত দেশগুলির প্রথম বা দ্বিতীয় সারির লিগগুলির মধ্যেই খেলছেন। শোনা যাচ্ছে এই তালিকা অনুযায়ী এআইএফএফও কাজ করছে এবং এনাদের অধিকাংশেরই ইতিমধ্যে ওভারসিজ সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া কার্ড করানো হয়েছে ও অনেকের হতে চলেছে। সেই তালিকায় লেস্টার সিটি, বার্মিংহাম সিটি, হাল সিটি থেকে উলফসে খেলা ফুটবলাররাও রয়েছে। তবে এখন ভারতে দ্বৈত নাগরিকত্ব বৈধ নয় এবং এই সমস্ত ফুটবলাররা সংশ্লিষ্ট দেশের নাগরিকত্ব ছেড়ে ভারতের নাগরিকত্ব নেবেন না। তার বাইরে একটা উপায় হলো এই ওসিআই কার্ড। 2008 সাল পর্যন্ত এই কার্ডধারীরা খেলাধুলায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে পারতেন, যার ফলে টেনিসে প্রকাশ অমৃতরাজ ও শিখা ওবেরয় মার্কিন নাগরিক হয়েও ভারতের হয়ে খেলতেন। কিন্তু তারপর এই জিনিসটা ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এখন এটা পুনরায় চালু করতে গেলে লোকসভা ও তারপর রাজ্যসভার অধিবেশনে এটা নিয়ে আলোচনা করে ভোটাভুটি করে এই সংক্রান্ত বিল পাস করাতে হবে। দেখে নেওয়া যাক এই ওভারসিজ তালিকায় কে কে রয়েছে। পিআইও এবং ওসিআই ফুটবলার নিয়ে ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবকে তুলে ধরা করলেন বাইচুং ভুটিয়া। বলেন ও তো শুধু প্রেসের সামনে মুখ দেখাতে আসে। আর কি বললেন বাকিটা শুনে নিন বাইচুং ভুটিয়ার মুখ থেকেই। कल्याण खाली बकता है, वो क्या बकता है उसको खुद मालूम नहीं है। उसने बोला मैं प्रेसिडेंट होने के बाद मैं पॉलिटिकली इतना कनेक्टेड हूँ, बहुत पैसा लेके आएगा। कहाँ है पैसा? अब यूथ एकेडमी, यूथ टूर्नामेंट भी बंद हो गया है। अभी एआईएफएफ के पास पैसा नहीं, जितना था भी सब खत्म। तो सब बोलने के लिए सिर्फ वो बकता रहता है। ये सब पीआईओ के लिए बहुत साल से ट्राई कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल एंड रेगुलेशन है कि वो लोग वो कर रहा है। तो अभी वो बोल के क्या होगा? वो खाली आके प्रेस में बोल देता है। उसका एफर्ट क्या है? क्या चिट्ठी दिया है? उन्हें कितना मीटिंग किया है? एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के साथ क्या मीटिंग किया है? स्पोर्ट्स के साथ क्या किया? खाली प्रेस में आके बोलने से नहीं होगा ना। आगे तो फिर भी आगे का प्रेसिडेंट लोग ने तो बहुत एफर्ट लेके इसको मिनिस्ट्री तक मीटिंग करा के डिस्कशन डिबेट रखा। वो भी नहीं कर रहा है। वो तो खाली प्रेस के आगे बोल रहे हैं हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कहाँ स्टक है, क्या है, आगे क्यों नहीं आएगा? आगे लोग ने भी बहुत एफर्ट किया था, वो नहीं हो पाया, तो कैसे बोल रहा है कि वो लेके आएगा, करेगा वो। পিআইও নিয়ে ফেডারেশন সভাপতিকে এক হাত নিলেন রঞ্জিত বাজাজ। তার পরিষ্কার কথা, এটা কোনোদিনই হবে না। তিনি বলছেন ফেডারেশন সভাপতি ভুল বোঝাচ্ছে সকলকে। फेडरेशन के प्रेसिडेंट या फेडरेशन के प्रेसिडेंट का डैडी भी ये नहीं करा सकता, क्योंकि लोगों को ये समझ नहीं आ रही है। ये सिर्फ फुटबॉल के लिए नहीं रूल चेंज होंगे, ये सारी स्पोर्ट्स के लिए हो जाएंगे। तो जो कनाडा में शॉट पुट और रेसलिंग वाले बैठे हैं वो भी पहुंच जाएंगे यहाँ पे। और फिर जो हमारे, अगर ये हमने रिलेशन वाला खोल दिया, आपको पता है पाकिस्तान में कितने हैं हमारे रिलेशन, वो सारों के लिए ओपन हो जाएगा। तो होम मिनिस्ट्री ने पहले जब हम सीओए में थे साफ मना कर दिया था कि ये कभी नहीं होएगा। तो ये जो है ना सर, ये अफवाहें कि ये होएगा, पीआईओ आएगा, मेरे से लिख के ले लो, कभी जिंदगी में नहीं होएगा। तो कभी भी नहीं होएगा, बिकॉज दैट विल ओपन अप फॉर ऑल द पीपल फ्रॉम कैनेडा एंड ऑल दोज पीपल टू कम इन, जो ये गवर्नमेंट चाहती है कि ना आए, क्योंकि वहां पे टेररिस्ट बैठे हैं, बाकी एंटी इंडिया एलिमेंट बैठे हैं। तो ये नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। बिल्कुल गलत बयान लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। पिछले 5 साल से ये बयान दे रहा है ना,
लेकिन 4 साल हो गए जब से आया, पहले दिन से पीआईओ पहले दिन से। अगर पीआईओ आना होता तो कितना टाइम लगता है? 2 मिनट, क्योंकि एक लेटर चाहिए फ्रॉम होम मिनिस्ट्री सेइंग यस पीआईओज विल बी अलाउड फॉर दिस। 1 मिनट चाहिए, सारे पीआईओ पहुंच जाएंगे। সুপার কাপের প্রস্তুতি নিয়ে অবশেষে খানিকটা স্বস্তি। মাঠ পাওয়া নিয়ে সমস্যা মিটল ইস্ট বেঙ্গলে। যুব ভারতীতে কাজ চলছে এবং ইস্ট বেঙ্গল মাঠে নাকি হকি হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে কোথায় প্রস্তুতি সারবে অস্কার ব্রুজোর দল তা নিয়েই চলছিল টানাপোড়েন। সেন্টার অফ এক্সিলেন্সের স্লট পাওয়া নিয়েই সমস্যায় পড়েছিল লাল হলুদ ব্রিগেড। অবশেষে সেই সমস্যা মিটে গিয়েছে। ইন্টারকাশির সঙ্গে কথা বলার পরই সেই স্লট সমস্যা মিটেছে ইস্ট বেঙ্গলে। কোনো দিন 5টা থেকে তো আবার কোনো দিন সন্ধ্যে 7টা থেকে সেন্টার অফ এক্সিলেন্সের প্রস্তুতি সারবেন তারা। আগামী 4 কিংবা 5ই এপ্রিল থেকেই শুরু হতে পারে ইস্ট বেঙ্গলের প্রস্তুতি। 3রা এপ্রিলই শহরে পৌঁছচ্ছেন কোচ অস্কার ব্রুজো। সামনেই রয়েছে সুপার কাপ, কিন্তু তার আগে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এবং বিনিয়োগকারী সংস্থার মধ্যে দূরত্ব যেন বেড়েই চলেছে। শোনা যাচ্ছে ফুটবল বিষয়ে সমস্ত কার্যকলাপ থেকে সিদ্ধান্ত নাকি ক্লাবকে না জানিয়েই এবার নিতে শুরু করেছে বিনিয়োগকারী সংস্থা। কোনো বিষয়ে নাকি ক্লাবকে জানাচ্ছে না তারা। ইতিমধ্যেই ক্লাবকে না জানিয়ে থংবই সিংটোকে সই করিয়ে ফেলেছে বিনিয়োগকারী সংস্থা। এবার নাকি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের তরফ থেকে যে অফিসিয়ালদের পাঠানো হয়েছিল তাদের নিয়েও একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। শোনা যাচ্ছে ক্লাবের তরফ থেকে যারা অফিসিয়াল হিসেবে গিয়েছিল তাদের টাকার ভারও নাকি ক্লাবের ঘাড়েই ফেলতে চলেছে বিনিয়োগকারী সংস্থা। আর এটা যে ক্লাবের কাছে একটা বড়সড় সমস্যা হতে চলেছে তা বলাই যায়। একই সঙ্গে শোনা যাচ্ছে বৃহস্পতিবার বিনিয়োগকারী সংস্থার কর্তার সঙ্গে নাকি লাল হলুদ ক্লাবের শীর্ষকর্তা বৈঠকে বসেছিলেন। সেখানে নাকি থংবই সিংটো থেকে অফিসিয়াল এই সমস্ত বিষয় নিয়েই একটা আলোচনা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কি হয় সেটাই দেখার। ইস্টবেঙ্গল সিনিয়র ফুটবল দলের রেজাল্টের ওপরই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ভবিষ্যৎ দাঁড়িয়ে আছে বলে মনে করছেন মেহতাব হোসেন। তার মতে লাল হলুদ এখন খুবই চাপে, তাই পরের মরশুমের জন্য দল গঠনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোচের উপরই সব দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার পাশাপাশি থংবইয়ের স্কাউটিংটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। তাই তার মতে ইস্টবেঙ্গল রেজাল্ট না পেলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এন্ড অফ সিজনে মানে প্রায় এন্ড অফ সিজনে মেসিকে নিয়ে এলো, যাদের দরকার ছিল উপরে আপফ্রন্ট একটা স্ট্রাইকার যে গোল করতে পারবে এবং গোল করাতে পারবে। তাই জন্য তো আমার মনে হয় এটা কোচের উপরে ছেড়ে দেওয়া উচিত। ইস্টবেঙ্গল যে জায়গায় দাঁড়িয়েছে লাস্ট ক বছরে, এখন তোমাকে বেস্ট ট্যালেন্ট নিতে হবে, বেস্ট ইন্ডিয়ান প্লেয়ার নিতে হবে, তাহলে তুমি কিছু অ্যাচিভ করতে পারবে। নাহলে তুমি ভাববে আমি নিচ থেকে নিয়ে এসে আবার নতুন করে শুরু করব, তাহলে কিন্তু রেজাল্ট পাওয়া ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। এখন যে ম্যাচুয়ার্ড প্লেয়ার আছে, যে আইএসএল এ খেলেছে, তাদেরকে আমার মনে হয় বেছে বেছে নিয়ে আসা উচিত, চ্যাম্পিয়ন টিম করা উচিত। কেন প্রচুর দর্শকরা প্রচুর হতাশ, ঠিক আছে, ট্রফি পাচ্ছে না বলে, বা প্রায় সময় আইএসএল এ 10-এ শেষ করছে বা 9-এ শেষ করছে। তো তার জন্য তোমাকে চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে চ্যাম্পিয়ন মেটেরিয়াল আনতে হবে টিমে। এখন থংবই কি করবে এটা ম্যাটার না, ম্যাটার কিভাবে সাকসেস পাবে সেটা ভাবা উচিত। ঠিক আছে, থংবই এসে জুনিয়র টিমকে সামলাবে, থংবই এসে কি করবে না করবে আমি অতটা মাথা ঘামাচ্ছি কিভাবে রেজাল্ট পাবে ইস্টবেঙ্গল সিনিয়র টিম, সেটার উপরে ডিপেন্ড করছে এখন পুরো ক্লাবের ফিউচার সামনে। যে ভয়টা পাচ্ছিলেন মলিনা সেটাই হলো। ভারতীয় দল থেকে ফিরে চোটে আপুইয়া, বৃহস্পতিবার অনুশীলন করতে পারলেন না তিনি। মোহনবাগান অনুশীলনে আপুইয়াকে দেখা গেল বরফ জলে পা ডুবিয়ে বসে থাকতে। হাতে রয়েছে আর মাত্র 6 দিন। এই 6 দিনের মধ্যে আপুইয়া কতটা সুস্থ হবেন তা নিয়ে সংশয় থাকছেই। মোহনবাগানের প্রতিপক্ষ হবে নর্থ ইস্ট, না হলে জামশেদপুর। সেমিফাইনাল ম্যাচে যদি আপুইয়া না খেলতে পারেন সেক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে পারে মোহনবাগান। কোচ হোসে মলিনা চেষ্টা করছেন আপুইয়াকে সুস্থ করে 3রা এপ্রিল ম্যাচ খেলানোর, তবে তা কতটা সম্ভব তা নিয়ে চিন্তা থেকেই যাচ্ছে। জাতীয় দল থেকে চোট পেয়ে ফিরেছেন আপুইয়া, এটাই সবচেয়ে বড় চিন্তা ছিল বাগান কোচ মলিনার। সেমিফাইনালে তাকে না পাওয়া গেলে কি বড় ক্ষতি হয়ে যাবে সবুজ মেরুনের? কি বলছেন প্রাক্তন ফুটবলার অলোক মুখোপাধ্যায়? ও ফিট হয়ে যেতে পারে, তাতে কিছু ক্ষতি হয়, কারণ ওদের রিপ্লেসমেন্ট যা আছে হাফ লাইনে অনেক আছে। আপুইয়া নিঃসন্দেহে এবছর বেস্ট খেলেছি হাফে, সুতরাং আপুইয়া না খেলাটা মানে নিশ্চয়ই ক্ষতি, কিন্তু মানে যা প্লেয়ার আছে তাতে রিকভারি করে দিতে পারে, মানে অ্যাডভান্টেজ বেশি। মরশুম শেষ হওয়ার আগে কি মোহনবাগানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হবে জেসন কামিন্সের? হঠাৎই শুরু হয়েছে এমন একটা জল্পনা। শোনা যাচ্ছে স্কটল্যান্ডের ডানফারমিলনে অ্যাথলেটিকের স্ক্যানারে নাকি এবার জেসন কামিন্স। ইতিমধ্যেই ভিক্টর ওয়েনিয়ামাকে সাইন করিয়েছে তারা।
এবার নাকি কামিন্সকেও সই করানোর পথে এগিয়েছে এই ক্লাবটি। স্কটিশ চ্যাম্পিয়নশিপে এই মুহূর্তে তারা 9 নম্বর পজিশনে রয়েছে। ইউরোপের ক্লাব থেকে হাতছানি। তবে কি কামিন্স সত্যি হাতছাড়া হতে চলেছে সবুজ মেরুনের? ফুটবল মহলে কিন্তু জোর আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। শোনা যাচ্ছিল 21শে এপ্রিল থেকে শুরু হতে পারে এবারে সুপার কাপ। এরই মাঝে একটা সম্ভাব্য সূচি প্রকাশ্যে এসেছে। সেই সূচি অনুযায়ী আগামী 19শে এপ্রিল থেকে শুরু হতে পারে এবারে সুপার কাপ। 19 থেকে 22শে এপ্রিল পর্যন্ত চলবে রাউন্ড অফ 16 ম্যাচগুলো। সম্ভাব্য সূচি অনুযায়ী কোয়ার্টার ফাইনাল 26 এবং 27শে এপ্রিল। সুপার কাপ শেষ হতে পারে 4 মে। তবে এটা সম্ভাব্য সূচি, এখনও পর্যন্ত ফেডারেশনের তরফে চূড়ান্তভাবে কিছুই জানানো হয়নি। কলকাতায় ফিরতে চান কিয়ান নাসিরি। মোহনবাগানে না হলেও খেলতে চান ইস্টবেঙ্গলে। কারণ হলো মাঠে নেমে খেলতে চান তিনি। মাঠের বাইরে আর বসে থাকতে চাইছেন না। সমস্যা সেই ম্যাচ টাইম। মোহনবাগানে থাকাকালীন সেভাবে ম্যাচ টাইম পাচ্ছিলেন না, তাই ম্যাচ টাইম পাওয়ার আশায় গিয়েছিলেন চেন্নাইয়ে, কিন্তু সেখানেও সেভাবে সুযোগ না পাওয়ায় এবার ফিরতে চাইছেন। তার লক্ষ্য ইস্টবেঙ্গল। আশা করছেন লাল হলুদে খেললে ম্যাচ টাইম বেশি পাবেন। আরএফডিএল এর ম্যাচে মুথুট এফএকে হারালো মোহনবাগান। ম্যাচের ফলাফল 2-1। মোহনবাগানের হয়ে গোল করলেন ভিয়ান এবং শিবাজিৎ। বিশ্বজুড়ে 22 গজে নানান রকম খবর। ক্রিকেটের সেই সমস্ত খবর নিয়ে আমাদের বিশেষ সেগমেন্ট লীগ ছক্কা। বুধবার আরসিবির নেটে আবার সেই পরিচিত এক দৃশ্য। প্রায় 3.5 ঘন্টার ওপর নেটে বিরাট কোহলি, আর পুরো সময়টাই তার ব্যাটিং স্পিনারদের বিরুদ্ধে। শুক্রবার আইপিএলে আরসিবির সামনে মহেন্দ্র সিং ধোনির চেন্নাই। পরিষ্কারভাবে বলা ভালো, আর আসছেন রবীন্দ্র জাদেজার চেন্নাই। 50 ওভার ক্রিকেটে গত 8 ইনিংসে বিরাট 7 বার আউট হয়েছেন স্পিনারদের বিরুদ্ধে। কেকেআরের বিরুদ্ধে ইডেনে দুরন্ত ইনিংস সত্ত্বেও বরুণ চক্রবর্তী আর সুনীল নারিনের বিরুদ্ধে স্বচ্ছন্দ ছিলেন না বিরাট। দুজন স্পিনারের বিরুদ্ধে মোট 20 বলে বিরাটের রান ছিল 24 ওই ম্যাচে। ঘরের মাঠে প্রথম ম্যাচ হারলেও রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। সেই ম্যাচেই এসছে প্রথম জয়। সেই ম্যাচে দুরন্ত পারফরমেন্স দেখিয়েছেন কুইন্টন ডিকক। প্রথম ম্যাচে ব্যর্থ হলেও রাজস্থানের বিরুদ্ধে ডিককের 97 রানের ইনিংসটাই যে কেকেআরের জয়ের প্রধান কারিগর তা বলতে কোনো দ্বিধা নেই মঈন আলীর। তার মতে যেভাবে এদিন কুইন্টন ডিকক ব্যাটিং করেছে তাতে জফরা আর্চাররা বাধ্য হয়েছিলেন স্লো বোলিং করতে, আর সেটারই সুবিধা নাকি তুলেছেন কুইন্টন ডিকক। এই ম্যাচে ডিককের রান পাওয়াটা তাকে যেমন আত্মবিশ্বাস যোগাচ্ছে, তেমনি মঈন আলীর মতে গোটা দলেরও আত্মবিশ্বাস অনেকটা বাড়িয়ে দিচ্ছে। আইপিএলের পরই ভারতের সামনে ইংল্যান্ড সফর। সেই টেস্ট সিরিজেই কার্যত অনিশ্চিত রোহিত শর্মা। শোনা যাচ্ছে বর্ডার গাভাস্কার ট্রফিতে খারাপ পারফরমেন্সের জেরেই নাকি টেস্ট দল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে চাইছেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মা। এমনটা নাকি বোর্ডকেও জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। তবে বিরাট কোহলিকে দেখা যাবে সেই সিরিজে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাদের ঘরের মাঠে দীর্ঘ টেস্ট সিরিজ খেলবে টিম ইন্ডিয়া। রোহিত শর্মা অনিশ্চিত হলেও বিরাট কোহলিকে রেখেই দল ভাবা হচ্ছে। 2024 সালে বোর্ডের চুক্তির আওতার বাইরে পড়েছিলেন শ্রেয়াস আইয়ার। সেই থেকেই শুরু হয়েছিল নানান সমালোচনা। আইপিএলের মঞ্চে দুরন্ত পারফরমেন্সের পরই যেন বদলে গেল গোটা চিত্রটা। শোনা যাচ্ছে এই বছরই নাকি ফের বোর্ডের বার্ষিক চুক্তিতে ফিরতে চলেছেন শ্রেয়াস। শুধুমাত্র তাই নয়, বোর্ডের টপ ক্যাটাগরিতেই নাকি আসতে চলেছেন তিনি। তবে ঈশান কিষানের এখনই চুক্তির মধ্যে আসার কোনো ইঙ্গিত নেই। সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের হয়ে প্রথম ম্যাচে সেঞ্চুরি ইনিংস খেলেছেন ঈশান কিষানও। নিউজিল্যান্ডের উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান টম ল্যাথামের ডান হাত ভেঙে গেছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আসন্ন একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচের সিরিজ থেকে ছিটকে গেছেন তিনি। নিউজিল্যান্ডের কোচ বলেছেন ল্যাথামের না থাকা দলের বড় ক্ষতি। ফুটবল ক্রিকেটের বাইরেও খেলার দুনিয়ায় রয়েছে আরো নানা রকমের খবর, আর সেই সব খেলার খবর নিয়ে আমাদের বিশেষ সেগমেন্ট উইং প্লে। স্তব্ধ হয়ে যাবে টেনিস কোর্টের বাইরে দাঁড়ানো লাইন আম্পায়ারদের আউট চিৎকারটা। আগামী 29শে এপ্রিল থেকে 4 মার্চ মহিলাদের চার্লস্টন ওপেন টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথমবার ব্যবহৃত হতে চলেছে ইলেকট্রনিক লাইন কলিং প্রযুক্তি। কোয়ালিফায়ার এবং মূল রাউন্ড 2 পর্বের ম্যাচেই ব্যবহৃত হবে এই প্রযুক্তি। লাইন আম্পায়ারদের পরিবর্তে এই প্রযুক্তি এবার থেকে বলবে বলটি আউট হয়েছে কিনা। সুনীল কুমারের পর আম্মানে হওয়া এশিয়ান কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপে গ্রেকো রোমান 97 কেজি বিভাগে ব্রোঞ্জ জয় নিতেশের। 22 বছরের এই কুস্তিগির ব্রোঞ্জ জয়ের ম্যাচে 9-0 ফলাফলে হারালেন কাজাকিস্তানের ইলিয়াস গুচিগভকে। এই বছরের শুরু থেকে জকোভিচের নতুন কোচ কাজ শুরু করলেন। তিনি কে? নোভাকের একসময় প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীদের একজন, অ্যান্ডি মারে। মায়ামি ওপেন চলাকালীন সাংবাদিক বৈঠকে জকোভিচের মন্তব্য, প্লেয়ার হিসেবে ও দারুণ ছিল, কোচ হিসাবে আরও ভালো, নিখুঁতভাবে ভুল ত্রুটি বোঝাতে পারে, মাঝে মাঝে অবাক লাগে, একটু অস্বস্তিও হয়। ওর বিরুদ্ধেই কত অসাধারণ ম্যাচ খেলেছি, জিতেছি, হেরেছি, কোর্টে দাঁড়িয়ে আম্পায়ারের কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে ঝগড়াও করেছি, আর আজ
আমি ম্যাচ জিতলে অ্যান্ডিকে দেখছি গ্যালারিতে উৎসব করতে। দীপক হুডা ও স্বাতী বোরার বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে ক্রীড়ামহল তোলপাড়। কবাডি খেলোয়াড় ও অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত দীপক হুডার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনলেন তার স্ত্রী প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বক্সার স্বাতী বোরা। দীপক নাকি পুরুষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন, পুরুষদের পছন্দ করেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন স্বাতী। এই অভিযোগের প্রমাণও তার কাছে আছে। শুধু তাই নয়, দীপক স্বাতীকে বিভিন্ন বিষয়ে জোর করতেন, যা স্বাতী প্রকাশ্যে বলতে পারছেন না। সম্প্রতি একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে যেখানে দেখা যায় যে স্বাতী দীপককে থানার মধ্যেই মারধর করছেন। তারপর থেকেই আলোচনা তুঙ্গে এই খেলোয়াড় দম্পতিকে নিয়ে। গত বছরের রানার্স আপ তারা, তারপরও এবছরের আজলান শাহ কাপ আন্তর্জাতিক হকি চ্যাম্পিয়নশিপে আমন্ত্রণ পেল না পাকিস্তান। নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হবে আজলান শাহ, কিন্তু আমন্ত্রণ না পাওয়ার কারণ টুর্নামেন্টের উদ্যোক্তা মালয়েশিয়া হকি ফেডারেশনের কাছে পাক হকি ফেডারেশনের প্রচুর পরিমাণ আর্থিক ঋণ। যদিও পাক হকি ফেডারেশনের এক কর্তা জানিয়েছেন যে নভেম্বরের আগেই ধার মিটিয়ে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চলছে। খেলার দুনিয়ায় শোনা যায় নানা রকমের মন্তব্য, আর সেই সব মন্তব্যের কোলাজ নিয়ে আমাদের বিশেষ সেগমেন্ট থ্রো ইন। আমি সুযোগ কাজে লাগাতে পেরে খুশি, পরিস্থিতি অনুযায়ী খেলেছি। এমনিতে আইপিএল বড় বড় চার ছক্কার জন্য পরিচিত, তবে আজকের পরিস্থিতি সেভাবে খেলার মতো ছিল না। আমরা তখনই সবচেয়ে বেশি ভালো খেলি যখন 10 নম্বর খেলেন, কারণ তিনি সর্বকালের সেরা। প্যারালাল ঝলক আজ এ পর্যন্তই। খেলার দুনিয়ার সেরা প্যাকেজ নিয়ে দেখতে থাকুন প্যারালাল ঝলক প্রতিদিন রাত 10টায়।